popular in Christian churches to teach that we must tithe 10% of our paycheck to the church. But is that really what the Bible teaches? I find it quite ironic and hypocritical that the churches who teach that the law is abolished are the same ones that teach you must pay your tithe from your income. This teaching is quite popular because it ensures a steady income for the pastors. But is it biblical? What does the Bible actually tell us about tithing? The Torah instructions concerning the tithe are always about produce, grain, and livestock. And all of the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. And concerning the tithe of the herd and of the flock, of whatever passes under the rod, the 10th one shall be holy to the Lord. Notice is the 10th animal that you tithe on. This means if you only have 9 cows, you do not give a tithe of your cows. And if you have 19 sheep, you are only required to give one of them as a tithe. Some people will argue that the tithe was only produce and animals at that time because they did not have money. But that is completely untrue. We see in Genesis that money was commonly used. Abraham had gold and silver, and he purchased a plot of land to bury Sarah when she died. And he spoke to Ephron in the hearing of the people of the land, saying, "If you will give it, please hear me. I will give you money for the field. Take it from me, and I will bury my dead there." Also, when Joseph was working for Pharaoh, he sold food for money. And when his brothers came to buy food, he had their money placed back into their bags. Then Joseph gave a command to fill their sacks with grain, to restore every man's money to his sack, and to give them provisions for their journey. Thus he did for them. We also know that when the census was taken, it was required that each person give 1/2 shekel as an offering to the Lord. It was not based on how much wealth a person had, but it was a flat tax that everyone paid. When you take the census of the children of Israel for their number, then every man shall give a ransom for himself to the Lord, when you number them, that there may be no plague among them when you number them. This is what everyone among them who are numbered shall give, 1/2 shekel, according to the shekel of the sanctuary. A shekel is 20 gerahs. The 1/2 shekel shall be an offering to the Lord. Everyone included among those who are numbered from 20 years old and above shall give an offering to the Lord. The rich shall not give more, and the poor shall not give less than 1/2 shekel. When you give an offering to the Lord, to make an atonement for yourselves. So we see in this particular instance that God specifically asked for money. But this was not a tithe. This was a specific case in which money was requested by God for taking a census. However, money was not to be taken for tithes. In fact, there is an exception that is made that specifically mentions money and how it is to be used concerning the tithe. But if the journey is too long for you so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord your God chooses to put his name is too far from you, when the Lord your God has blessed you, then you shall exchange it for money. Take the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses, and you shall spend that money for whatever your heart desires, for oxen or sheep, for wine or similar drink, or whatever your heart desires. You shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your household. So we see that the only time money can be used in connection with tithes is when the journey is too far to carry your produce and your cattle. Then you can sell your tithes for money and take the money on your journey so that you can buy food and beverage for your tithe. Notice also that this tithe is to be eaten by you, because it is for you to celebrate the feasts of the Lord, such as Passover, Pentecost, and Tabernacles. Even in the New Testament, when it mentions tithe, it is always in connection to produce, not money. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! For you pay a tithe of mint and anise and cumin, and you have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. These you ought to have done without leaving the others undone. But woe to you, Pharisees! For you tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass by justice and the love of God. These you ought to have done without leaving the others undone. So if your preacher asks you for a tithe, I guess you can give him a salad, because the only tithe mentioned in the New Testament was items from a garden. So what is the purpose of the tithe? Why did God tell Israel to tithe, and who was the tithe for?
The Bible explains that the tithe was given to the Levites to eat because they did not receive a land inheritance. All the other tribes were given land so that they could grow crops and raise livestock. But the Levites were appointed to serve in the temple and did not have any land to grow food of their own. So God set up the tithes as a way to provide food for the Levites. Speak thus to the Levites and say to them, when you take from the children of Israel the tithes which I have given you, from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering of it to the Lord, a tenth of the tithe. You may eat it in any place, and you and your households, for it is your reward for your work in the tabernacle of meeting. The tithe was for the Levites. It was not given to the rabbis or the teachers, unless of course they were Levites. In fact, Yeshua never received tithes from anyone because he was not a Levite. Even today, Jewish rabbis do not collect tithes because they understand that the tithes are for the Levites serving in the temple, not the rabbis. So why do so many preachers impose and require tithes from their congregations? There are two main reasons that I have found. In most cases, the preacher has inherited lies too, and he does not realize that he is taking illegal tithes. He does it because it is the way it has been done for centuries. These preachers need to have their eyes opened to the truth. However, in some cases, the preacher is greedy and deceptive, deliberately twisting the scriptures to their advantage and manipulating people into giving them 10% of their income. These men are wolves in sheep's clothing. They prey on the poor, telling them if you give from your poverty, God will bless you with wealth. They also like to prey on the emotions of the people by twisting the words of Malachi concerning the tithes. However, when we look at the context of what Malachi was saying, we see that he was talking about tithes of produce and grain in the storehouse. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such a blessing, that there will not be room enough to receive it. Malachi is not talking about blessing us with money, as the prosperity preachers claim. He is talking about God blessing us with an abundance of produce and livestock. I talk about this more in my video titled The Biblical Truth About Blessings and Curses. The biblical tithe is part of the temple service and is meant for the Levites and the poor. The tithe was never given to the rabbis or the teachers. However, there is a need for financial support for ministry, and the Bible does speak about this type of giving. Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Whoever goes to war at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock? Do I say these things as a mere man, or does not the law say the same also? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox while he treads out the grain. Is it oxen God is concerned about? Or does he say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this was written, that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be a partaker of this hope. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap material things? If others are partakers of this right over you, are we not even more? Nevertheless, we have not used this right, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ. Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. If there's a ministry that you like that is helping you to grow in your faith, then you should support that ministry, because without adequate support, that ministry will not be able to sustain itself. However, this type of support is not a tithe. If someone is dedicating their life to teaching and spreading the truth about the Bible, is it too much to ask that those who have benefited from their ministry to give a donation to help support the work of that ministry? We should be people who are willing to give and help others in need, especially if they are doing God's work. But you are not obligated to give 10% of your income. Any gift you give to support a ministry is a love gift, and you are free to give any amount you desire. This type of giving is not compulsory, but is done out of a desire to help support the ministry.
I hope this teaching has helped to clear up the subject of tithing and has given you a new perspective on giving to support a ministry. 네, 안녕하세요. 트루입니다. 앞서 보신 영상에서 조금 보충해야 할 부분이 있어서 유튜브 유대교 TV에 한국 유대인이 운영하는 블로그에 정리된 11조라는 내용을 성경으로 검증한 후 영상화해 보았습니다. 11조는 히브리어로 마하세르로 10분의 1 또는 10분의 1을 지불하다라는 뜻이 있습니다. 11조의 정의는 식용의 목적을 위해 땅이 내는 소산물들과 가축의 첫 태생을 성경에서 명령하신 양만큼 구별하여 야훼께 바치는 것입니다. 레위기서 27장에 땅의 모든 11조는 그것이 땅의 씨앗이든 나무의 열매이든 야훼의 것이니라고 기록되어 있습니다. 즉 11조는 화폐가 아니라 땅에서 나는 소산물을 말하고 있습니다. 11조의 목적은 야훼를 두려워하는 것을 배우기 위함에 있습니다. 신명기 말씀에 그리하여 너는 야훼 너의 엘로힘을 두려워하는 것을 항상 배울지니라 라고 11조 명령 후에 그 목적에 대해서 기록하고 있습니다. 그렇기 때문에 11조의 형태는 화폐가 아니라 땅이 내는 소산물과 가축입니다. 화폐가 없어서 소산물을 11조로 드린 것이라는 어떤 사람들의 주장은 잘못된 것입니다. 왜냐하면 창세기 때부터 화폐는 있었기 때문입니다. 창세기 23장 13절에 사라의 장사를 하기 위해서 돈이라는 그 화폐가 나온 것이 나옵니다. 창세기 42장에도 돈자루가 나옵니다. 그리고 출애굽기에서도 몸값, 즉 화폐의 개념이 나오는 것을 우리는 알 수 있습니다. 돈이 존재했지만 이 돈과는 상관없이 11조는 우리가 인간이 먹을 수 있는 음식, 즉 땅이 내는 소산물들과 가축이 11조의 개념인 것을 알 수 있습니다. 11조에는 종류가 있습니다. 11조를 집행하기 전에 반드시 예물로 바쳐야 하는 것이 트루마입니다. 이것은 11조는 아니지만 11조를 집행하기 전에 일반인이 제사장에게 마음으로 기꺼이 예물을 드리고 나서 남은 소산물의 양을 11조로 나누어야 하기 때문에 반드시 11조를 설명하려면 투르마를 알아야 합니다. 투르마를 드리고 나서 일반인이 레위인에게 소산물의 10분의 1을 주는데 그것이 마세르 리숀입니다. 그리고 일반인에게 11조를 받은 레위인이 11조 중에 또 11조를 구별해서 제사장에게 드리는데 그것이 투르마트 마하세르입니다. 제사장과 레위인에게 예물과 11조를 드린 후에 남은 양에서 또 11조를 구별해서 자신과 가족이 예루살렘에서 먹어야 하는 11조가 있습니다. 타국인과 아비 없는 자와 과부와 레위인을 또 섬겨야 하는 11조가 있는데 그것이 바로 마하세르 온입니다. 이렇듯 11조는 한 가지의 종류만 있는 것이 아니라 네 가지의 종류가 있으며 이 네 가지의 11조를 집행하기 전에 반드시 제사장에게 먼저 투르마라는 예물을 바친 후에야 11조가 집행될 수 있습니다. 먼저 투르마에 대해서 알아보겠습니다. 백성들이 제사장에게 바치는 몫으로 소든지 양이든 그들이 제물로 바치는 것으로 백성들은 제사장에게 앞다리와 두볼과 위를 줄지니라. 너의 곡식과 포도주와 기름의 첫 열매와 양털의 처음 깎은 것도 너희는 그에게 줄지니라 라고 되어 있습니다. 해당 연도는 7년마다 갖는 주기를 쉐미타 사이클이라고 하는데 7년 이 쉐미타 사이클 중에 7번째 연도가 안식년이 되고 그 안식년을 빼고 1년에서 6년까지는 투르마를 바쳐야 합니다. 양은 토라에 의하면 정해진 양은 없지만 구전에 의하면 총 소산물의 40분의 1 또는 50분의 1 또는 60분의 1을 평균적으로 바쳤다고 합니다. 그리고 이 투르마를 받는 대상은 당연히 제사장입니다. 일반 백성이 자신의 소산물에서 자율적으로 드릴 양을 선택해서 제사장에게 드리는 것이 11조를 집행하기 전에 먼저 선행되어져야 하는 것입니다. 구전에라고 해서 저는 이것이 성경에 없는 내용이면 지우려고 했지만 마태복음에 야후슈아 하 마시아께서
이 구전을 인용하여서 말씀하시는 부분이 나오기 때문에 저는 이것을 여전히 유효한 계량이라고 생각합니다. 총 소산물의 40분의 1을 바치면 그 사람은 눈이 선하다라고 말합니다. 그리고 50분의 1을 바치면 그 사람의 눈이 하나이다라고 말합니다. 그리고 가장 적은 양인 60분의 1을 바치면 그 사람의 눈이 악하다라고 말하는 것이 미시나입니다. 이것을 그대로 메시아께서 인용하셨습니다. 너의 보물이 있는 곳에 너의 마음도 있으리라. 몸에 비친 눈이라. 너의 눈이 선하면 온몸이 빛으로 가득 찰 것이요. 눈이 악하면 온몸도 어두움으로 가득 찰 것이라. 그리고 마지막에 너희가 엘로힘과 재물을 동시에 섬길 수 없다라고 말씀하십니다. 즉, 한 사람이 엘로힘께 드릴 것과 재물 사이에서 저울질을 한다면 그것이 우리가 엘로힘 앞에 합당한 태도가 아니고 그것을 설명하실 때 바로 이 구전을 트루마의 구전을 인용해서 말씀하셨습니다. 두 번째로는 트루마트 마하세르가 있습니다. 일반인에게 레위인이 11조를 받으면 이 11조에서 또 10분의 1을 구별하여서 제사장에게 바치는 것이 바로 트루마트 마하세르로 이것은 트루마와 마찬가지로 7년의 쉐미타 주기 중 처음 6년 동안 집행되며 모든 백성이 하는 것이 아니라 레위인이 제사장에게 바치는 11조입니다. 그 다음 트루마를 드린 일반 백성이 레위인에게 주는 11조가 바로 마하세르 리숀입니다. 이 마하세르 리숀 역시 7년 쉐미타 주기 중에 처음 6년 동안 집행되며 일반 백성이 트루마를 제사장에게 드린 후 남은 소산물의 양의 10분의 1을 계량하여 레위인에게 바치는 마하세르 리숀이 오늘날 교회에서 가르치고 있는 11조입니다. 그 다음에 이렇게 제사장과 레위인에게 트루마와 마하세르 리숀을 바친 후에 남은 소산물에서 또 10분의 1을 구별하여서 예루살렘에서 먹어야 하는 11조가 있는데 그것이 바로 마하세르 쉐니입니다. 이것은 다른 사람에게 주는 것이 아니라 내가 예루살렘에서 전체 소산물의 10분 트루마와 마하세르 리숀 후에 남은 양의 10분의 1을 나 자신이 먹는 그런 11조가 되겠습니다. 그러나 특별히 이 쉐미타 사이클 중에서 세 번째 연도와 여섯 번째 연도에는 내가 아니라 타국인과 아비 없는 자와 과부와 또 레위인에게 이 11조를 주어야 합니다. 그렇기 때문에 이 쉐미타 사이클 중에서 1년과 2년과 4년과 5년은 마하세르 쉐니를 내가 먹지만 쉐미타 사이클 중에서 세 번째와 여섯 번째 연도들에는 이 11조를 타국인과 아비 없는 자와 과부와 레위인에게 구별하여서 나누게 되는 것이 바로 마하세르 오니입니다. 그래서 나에게 예를 들어서 100kg의 포도의 수확물이 있다라고 가정을 해보면 이 중에서 50분의 1인 2kg를 제사장에게 트루마로 드립니다. 그러면 나에게 남은 양은 98kg가 되는데 이 98kg에서 10%인 9.8kg를 레위인에게 마하세르 리숀으로 드리는데 이것을 첫 번째 11조라고 합니다. 그리고 나서 두 번째 11조도 집행해야 합니다. 88.2kg에서 마하세르 쉐니 또는 마하세르 오니로 88.2kg의 10%인 8.82kg를 나 자신이 먹거나 아니면 10m 사이클 중에 3년째와 6년째는 이방인과 고아와 과부와 레위인에게 구별해서 나눕니다. 그렇게 총 20.025%가 되는 총 수확물에서 20% 조금 넘는 트루마와 11조를 집행하고 나서 나에게 남는 양은 79.38kg가 됩니다. 또 마하세르 리숀을 받은 이 레위인은 다시 제사장에게 트루마트 마하세르 즉 10%
11조를 제사장에게 드려야 합니다. 마하세를 즉 11조에 대해서 알려면 쉐미타 주기의 규칙을 알아야 합니다. 제사장에게 드리는 투르마는 쉐미타 사이클 중에서 1년에서 6년까지 집행되며 레위인에게 드리는 마하세르 리숀 역시도 하나의 쉐미타 사이클 중에서 안식년을 빼고 집행이 됩니다. 하지만 세 번째 연도와 여섯 번째 연도는 가난한 이웃과 과부와 이방인들과 레위인을 위해서 11조를 구별해서 드립니다. 그리고 나머지 안식년들은 마하세르 쉐니로 내가 투르마를 드리고 마하세르 리숀을 드린 후에 그 10%를 예루살렘에 가져가서 내가 그것을 음식으로 먹게 되는 것이 마하세르 쉐니입니다. 그러면 1년 중에 언제 이 마하세르를 집행했을까요? 야호와의 이름을 두시려고 선정하실 곳에서 먹어야 하기 때문에 유월절이나 오순절이나 장막절 이 학자들은 이 세 개의 절기 모두 마하세르를 집행했다라고 그렇게 주장하시는 분들도 계시지만 저의 생각은 살짝 다릅니다. 신명기 말씀에 보면 이 11조 안에 포도주가 포함되어 있는 것을 알 수 있습니다. 이스라엘 농경사회에서는 포도는 제사 테음월, 즉 탐무즈월에 이스라엘 땅에서 소산이 됩니다. 즉 유월절은 봄에 오고 오순절은 봄과 여름 사이에 오게 됩니다. 포도는 4월달, 즉 그레고리안 역으로 7월달쯤에 이스라엘 땅에서 포도가 나오게 됩니다. 그래서 저는 유월절과 오순절이 지난 장막절에 이 마하세르를 집행하지 않았는가 추측해 봅니다. 또한 장막절에 요한복음 7장 37절에 보면 메시아께서 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라라고 말씀하셨습니다. 마하세르 오니는 가난한 자들이 돈을 내지 않고 마음껏 먹고 마실 수 있는 절기이기도 합니다. 때문에 장막절에 즉 포도가 나고 나서 음식과 음료를 자유롭게 나누는 절기인 장막절에 마하세르 오니를 하지 않았나 이 두 번째 말씀의 증거로 생각해 봅니다. 이사야서 말씀에서도 너희는 와서 너희 목마른 자들은 누구든지 물들로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹으라 정녕 와서 돈 없이 값 없이 포도주와 젖을 사라라는 장막절에 관한 말씀이 나와 있습니다. 여기도 포도주가 장막절에 맞춰서 나와 있으며 신명기서의 11조에 대해서 설명할 때도 포도주를 언급하고 있습니다. 그러한 말씀들을 기초로 저는 포도가 나온 이후의 시점, 그 다음에 누구든지 가난한 자도 돈을 안 내고서 먹고 마실 수 있는 절기인 장막절에 11조를 집행하지 않았는지 생각합니다. 네, 이렇게 성전이 있었을 때 이 성전에서 심우하고 계신 제사장과 레위인들, 즉 그들에게는 땅을 유업으로 받을 수 없기 때문에 그들의 생계를 이 마하세르 제도와 트루마 제도로 그들의 생계가 보장이 되었습니다. 그리고 이 성전이 있었을 때 이스라엘 백성들은 자신들이 먹을 마하세르 쉐니를 들고 예루살렘에 가서 먹었습니다. 또한 이 성전에 온 가난한 자들을 위해서도 이 11조를 마하세르 오니로 베풀면서 7년의 쉐미타 사이클 안에서 11조를 집행하였습니다. 하지만 지금은 성전이 없습니다. 그렇기 때문에 성전에서 심우하고 계시는 제사장도 없으며 성전에서 심우하는 레위인도 없습니다. 우리는 11조라고 하면 소득의 10분의 1을 이렇게 계산하여서 11조 봉투에 넣어서 목사님에게 월급을 준다라는 그런 생각으로 헌금하고 있지만 사실 11조는 화폐의 개념이 아니라 땅에서 내는 소산물들이라는 것을 말씀드렸습니다. 그리고 이 소산물들은 성전이 있었을 때 땅을 유업으로 받을 수 없는 제사장과 레위인들과 또 가난한 이웃들을 위해서 쉐미타 사이클의 규칙에 따라서 베풀어지는 제도라는 것을 살펴보았습니다.
이렇게 성전이 없고 절기에 따르지 않고 쉐미타 주기의 규칙대로도 하지 않고 심지어 20%가 조금 넘는 양이 마하세르로 계산이 되는데 지금은 그냥 10%로 가난한 이웃은 빼버리고 목사님이 레위인이라고 그렇게 생각을 하면서 현금 봉투를 내는 것은 비성경적이며 성경에서 정의 내리고 있는 11조의 의도와 전혀 벗어나고 있는 인본주의가 만든 헌금 시스템이라는 것입니다. 헌금은 자율적으로 아무 때나 기쁘게 내가 원하는 곳에 할 수 있다라는 것입니다. 그리고 마하세르는 20%가 조금 넘는 그런 치수로 정확하게 계량이 되는 반면 헌금은 그 양에 대해서도 전혀 정의 내리고 있지 않으며 각자의 형편에 따라서 자율적으로 기쁘게 아무 때나 낼 수 있는 것이 헌금입니다. 야후슈아께서 부활하시고 승천 후에 헌금이 어떻게 집행되었는지 브릿하다샤를 통해서 세 개의 그룹의 관점에서 헌금을 살펴보았습니다. 첫 번째로는 사도들, 두 번째로는 헌금을 집행하는 수행자들, 세 번째로는 이 헌금을 내는 성도들, 즉 공회의 입장에서 헌금이 어떻게 정의 내릴 수 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 사도들을 저는 복음의 일꾼이라고 정의 내려봤습니다. 먼저 이 복음의 일꾼의 태도는 헌금에 있어서 어떠한 태도를 갖고 있어야 할까요? 첫 번째는 그들은 과부와 가난한 자들과 약한 자들과 동료들까지 돕는 모범의 선행이 있어야 합니다. 두 번째로는 복음의 방해를 없애기 위해서 자비량으로 자급자족하는 모범의 선행이 있어야 합니다. 세 번째로는 복음을 전하는 자는 복음으로 살아야 하는 권리가 있지만 앞서 말씀드렸듯이 만약 이 권리로 인해서 복음이 방해가 된다면 사용하지 않을 수 있는 사람이어야 합니다. 네 번째로는 모금된 돈을 공회에 가난한 자가 없도록 다시 분배해야 합니다. 다섯 번째로는 복음의 일꾼은 말씀으로 장사해서는 안 됩니다. 여섯 번째는 복음의 일꾼은 자신은 물론 자신의 모든 것을 공의를 위해서 써야 합니다. 그래서 이 6가지가 모두 선행된 사람이 바로 헌금을 집행할 수 있는 자격이 주어지는 것입니다. 첫 번째로 사도행전 말씀을 보겠습니다. 오순절 사건이 있고 얼마 지나지 않아 탈미딤의 수가 계속 늘어날 무렵에 그리스어를 말하는 유대인들이 히브리어를 말하는 사람들에게 자기들의 과부들이 매일 받는 배급에서 제외되었다고 불평했다라는 말씀이 나옵니다. 여기서 중요한 점은 사도들은 헌금 과부들에게 매일 음식을 배급하는 사역을 하고 있었다라는 것을 알 수 있습니다. 두 번째로는 가난한 자를 돕는 모범이 있어야 합니다. 갈라디아서에 보면 가난한 자들을 기억해달라고 부탁했는데 이것이 내가 힘써 해오던 일이라고 기록하고 있습니다. 내가 먼저 가난한 자를 돕는 모범이 되어 있었기 때문에 성도들에게 가난한 자들을 도와달라고 말할 수 있다라는 것입니다. 그래서 사도 먼저 헌금의 유무와 상관없이 가난한 자들을 늘 돌보는 그러한 모범의 삶이 먼저 선행되어졌었다라는 것을 알 수 있습니다. 또한 사도들은 권리가 있었음에도 성도들에게 모범을 보이기 위해서 자립한 그러한 구절이 나옵니다. 나는 나 자신을 위해서 누구의 은이나 금이나 옷을 원하지 않았습니다. 여러분은 나의 두 손이 내가 필요한 것뿐만 아니라 동료들이 필요한 것도 마련한 것을 알고 있습니다. 내가 이처럼 열심히 일함으로써 여러분에게 모범을 보여준 대로 여러분도 받는 것보다 주는 것이 더 행복하다고 말씀하신 야후슈아의 말씀을 기억하며 늘 약한 사람을 도와줘야 합니다라는 말씀을 합니다. 즉 내가 누군가에게 가르치기 이전에 내가 먼저 자급자족하면서 그렇게 번 돈으로 나 자신의 필요도 충족하고 동료들의 필요도 충족함으로써 이러한 모범을 먼저 보여주었고 그러한 모범이 선행된 다음에야 사람들에게
약한 사람들을 도와주어라 이렇게 말한 것이 사도행전에 나옵니다. 그리고 복음의 일꾼은 권리를 남용하지 않습니다. 성전의 일을 하는 사람들은 성전에서 나오는 것을 먹고 제단을 섬기는 사람들은 제단에 있는 것으로 나누어 가지는 것처럼 복음을 전하는 사람들은 복음으로 살아야 한다고 명령하셨느니라 라고 말하면서 이러한 권리가 사도들에게 있다라는 것을 말을 하면서도 만약에 이러한 권리로 인해서 야후슈아 하마시아의 복음이 방해가 된다면 나는 이 권리를 사용하지 않고 참으며 내가 이렇게 참은 것을 자랑하지 않는다. 그리고 이렇게 자랑하는 것이 자랑을 하느니 차라리 죽는 게 더 낫다라고 그런 겸손한 태도가 고린도전서에 기록되어 있습니다. 모범을 보이기 위해 자립했다라는 말씀이 또 나와 있는데요. 데살로니가 후서에 보면 나는 누구의 음식도 공짜로 먹지 않았습니다. 오히려 누구에게도 짐이 되지 않으려고 밤낮으로 수고하며 일을 했습니다. 이것은 내가 도움을 받을 권리가 없어서 그런 게 아니라 여러분에게 모범을 보여주기 위해서 이렇게 권리를 행하지 않고 밤낮으로 일을 하며 누구에게도 빚을 지지 않은 삶으로서 모범을 보여줬다라는 말씀이 기록되어 있습니다. 성도들이 많은 돈을 헌금을 할지라도 이것을 자신들이 갖는 것이 아니라 공회에서 어려운 사람들에게 필요대로 나누어 주었다라고 사도행전은 기록하고 있습니다. 토지와 가옥을 가진 많은 사람이 재산을 팔아서 그 대금을 사도들에게 바쳤다라고 기록하고 있습니다. 하지만 사도들이 이것을 공회에서 필요한 사람들에게 나눠줘서 그 공회 안에는 아무도 부족한 사람이 없었다라고 사도행전은 기록하고 있습니다. 2022년을 기준으로 생각한다면 토지와 가옥은 아무리 못해도 1억입니다. 근데 많은 사람이 이런 것을 팔아서 대금을 마련했다고 하니 아무리 못해도 50명이라고 치면 약 50억 원의 가치를 갖고 있는 대금이 사도들에게 주어진 것입니다. 하지만 이 50억이라는 그 돈을 자신들이 가진 게 아니라 공회 안에서 어려운 사람들에게 필요에 따라서 나누어 주어서 아무도 가난한 사람이 없도록 그렇게 집행을 하였다라고 사도행전은 기록하고 있습니다. 그리고 복음의 일꾼은 말씀으로 장사하지 않습니다. 고린도후서에 보면 우리는 엘로힘의 말씀으로 장사하는 허다한 사람과 같지 않습니다. 오히려 우리는 엘로힘께서 보내신 사람들처럼 아버지의 면전에서 하마시아와 연합 안에서 진실한 마음으로 말한다라고 기록하고 있습니다. 즉 엘로힘의 말씀으로 장사한다라는 것은 이것과 반대되는 행위가 장사라는 것입니다. 엘로힘께서 보내지 않은 사람들이 엘로힘의 얼굴 앞에서 메시아와의 연합도 하지 않은 상태에서 거짓된 마음으로 말을 하는 것이 바로 말씀으로 장사를 한다라고 고린도후서는 정의하고 있습니다. 그리고 복음의 일꾼은 재산뿐만 아니라 자신까지도 자신의 양들에게 줍니다. 내가 원하는 것은 여러분의 재물이 아니라 여러분입니다. 자녀가 부모를 위해 재산을 모으는 것이 아니라 부모가 자녀를 위해 재산을 모읍니다. 나는 내가 가진 모든 것을 여러분을 위해서 쓰고 나 자신이라는 사람도 여러분을 위해서 쓸 것입니다. 라고 기록하고 있습니다. 즉 성도들에게 헌금을 요구하거나 강요하기 이전에 앞서서 사도들이 먼저 자신의 양을 위해서 목숨을 버린 선한 목자처럼 나 자신이라는 사람의 인생과 그리고 내가 가진 모든 재산을 이미 이 양들을 위해서 헌신할 그런 마음이 있었고 그들 스스로 먼저 경제적으로 자립하여서 모범이 되는 삶을 먼저 본보기로 성도들에게 보여줬다라는 그런 기록들을 찾아볼 수 있습니다. 그러면 이러한 성경의 기준을 충족한 복음의 일꾼들에게 주어진 헌금의 용도는 어떻게 쓰여야 할까요? 말씀드렸듯이 헌금의 용도는 공회 안에 가난한 자들에게 배분되어져야 하고 또 한 에클레시아가 한 개 이상 있을 경우
더 가난한 그 에클레시아를 더 풍족한 에클레시아가 도와줌으로써 부의 균등을 이루기 위해서 사용되어야 합니다. 그리고 의무적으로 복음의 빚을 진 유대인들에게 우리는 헌금을 해야 하며, 사도 바울처럼 복음의 사역을 위해서 뛰는 그런 분들을 지원하는 목적으로 헌금이 사용되어져야 합니다. 먼저 어떻게 에클레시아 안에 가난한 자들을 위해서 사용되었는지 보면, 사도행전에서 성도들이 재산과 소유물을 팔아서 공회 안에 성도들의 필요를 따라서 나누어 주었다라는 그런 말씀이 나와 있습니다. 또한 두 번째 말씀에 보면 가난한 자들을 위해서 언제나 베풀라는 그런 권면의 말씀이 요한 1서에 나와 있습니다. 또한 야고보서에서도 헐벗은 형제나 자매에게 말로만 사랑을 베풀지 말고 그들이 필요한 것을 직접적으로 줌으로써 사랑을 실천하라고 그렇게 권면하고 있습니다. 또한 이러한 헌금은 엘로힘의 백성을 위해서 모금되어져야 합니다. 바울이 고린도 공동체에게 예루살렘에 있는 가난한 자들을 위해서 모금을 하라고 그렇게 명령을 한 구절이 고린도 전서에 나옵니다. 마케도니아 공동체는 혹독한 시련과 극도의 가난에도 불구하고 그들의 분수에 넘치게 이런 헌금을 해서 예루살렘에 이런 기부금을 전했는데, 그들은 엘로힘의 백성을 위해 이 봉사에 참여할 수 있는 특권을 달라고 간청하고 애원했다라고 그렇게 기록하고 있습니다. 즉, 이 헌금은 우리가 복음의 빚을 진 유대인들에게 돕는 목적으로 모여졌다라는 것을 알 수 있습니다. 고린도후서는 계속해서 기록합니다. 이것은 여러분에게 어려움이 아니라 서로에게 균등을 이루게 하려는 것입니다. 현재 여러분의 풍요가, 여기서 여러분은 고린도 공동체입니다. 여러분의 풍요가 그들 예루살렘에 있는 사람들의 궁핍함을 채워주고, 이 고린도 공동체가 나중에 궁핍할 때 그들의 풍요가, 이스라엘의 풍요가 여러분을 도와줄 수 있습니다. 따라서 여러분은 균등하게 됩니다. 라고 고린도후서는 예루살렘을 돕는 그 기부금의 목적에 대해서 정의 내리고 있습니다. 계속해서 엘로힘의 백성들을 돕는 이 헌금은 마케도니아와 아가야 공동체, 즉 고린도 공동체에서 모아서 예루살렘의 가난한 자들에게 전해졌는데, 그 이유는 이방인들이 유대인들과 영적인 것을 나누어 가졌으면 마땅히 물질적인 것으로 이방인들이 유대인을 도울 의무가 있다라고 로마서는 기록하고 있습니다. 즉, 이 헌금을 사용하는 것에는 자율성이 있지만 유일하게 의무라는 단어가 붙는 헌금이 유대인들을 돕는 것인데, 그 이유는 우리가 유대인들을 통해서 영적인 빚을 진 이방인들이기 때문이라는 것이죠. 그 중에서도 이 유대인들을 엘로힘의 백성이라고 얘기하고 있으며, 그들 중에서도 가난한 사람들에게 이렇게 이방인 공동체가 기부금을 보내는 것이 의무라고 그렇게 로마서는 기록하고 있습니다. 또한 사도 바울처럼 복음의 사역자들을 위해서 우리는 헌금을 사용해야 합니다. 빌립보서에 보면은 유오디아와 순두계는 생명책에 기록된 복음의 여정에 함께한 그런 자매들이다라고 기록하면서 이 여인을 도와달라고 부탁하는 구절이 나옵니다. 뿐만 아니라 사도 바울이 고린도에서 사역하기 위해서 앞서서 한 공동체가 지원을 받았다라는 것을 기록하고 있습니다. 그래서 고린도 공동체가 세워지기 위해서 바울은 또 다른 공동체로부터 지원을 받아서 이 고린도 공동체가 섬길 수 있었다. 고린도 공동체를 섬길 수 있었다라고 기록하고 있는 것이죠. 또한 빌립보 공동체는 바울이 데살로니가에 있었을 때 두 번이나
도움을 주었다라고 기록하고 있습니다. 이렇게 사도 바울을 돕는 에클레시아들이 사도 바울을 도움으로써 바울은 바울의 사역인 이방인을 위해서 부름받은 그 사도의 부르심을 완성할 수 있었다는 것이죠. 그렇다면 헌금을 하는 성도들의 태도는 어떠해야 할까요? 우리는 엘로힘께 드리겠다고 말한 것을 반드시 정직하게 이행해야 합니다. 두 번째로는 우리가 이런 것을 이행할 때 억지로 하는 것이 아니라 기쁨으로 자원하는 마음으로 해야 합니다. 성도들이 사도들에게 헌금을 했을 때 아주 유명한 사건이 있습니다. 바로 하나냐와 아내 샤피라의 사건입니다. 그들은 다른 사람들처럼 자신의 재산을 팔아서 수익금을 사도들에게 바치기 원했습니다. 하지만 그 수익금 전부를 온전히 드린 것이 아니라 일부를 따로 취하고 나머지를 사도들에게 가져갔고, 루아 하코데시가 충만했던 키파가 그러한 부분을 꾸짖었습니다. 그렇지만 이렇게 꾸짖습니다. 당신은 사람들에게 거짓말한 게 아니라 엘로힘에게 거짓말한 것이오. 이렇게 말을 하고 즉시 하나냐는 죽게 됩니다. 그리고 나서 얼마 지나지 않아 그의 아내도 들어오게 되는데, 키파가 그의 아내에게 추궁을 하자 그의 아내는 거짓말을 합니다. 그러자 그 아내 역시도 그녀의 남편처럼 키파 발 앞에 쓰러져 죽고 맙니다. 우리가 이런 사도행전의 기록들처럼 무엇인가 내가 선을 했으면 온전히 엘로힘께 바쳐야 하는 것이고, 그런 과정 중에서 두 마음을 품으면 절대 안 된다라는 것을 사도행전을 통해 알 수 있습니다. 고린도 성도들은 예루살렘에 보내는 그런 기부금을 위해서 기부를 하겠다라고 그렇게 결정을 했습니다. 그렇지만 그런 것이 1년이 지나도 작년부터 준비했는데 아직 그런 결과가 나오지 않자 바울이 고린도 성도들이 예루살렘을 돕기 위해서 기부금을 모은다라는 것을 마케도니아 공동체에게 말을 해서 이 일로 인해서 마케도니아 공동체도 도전을 받아서 엄청나게 분발을 했다라고 말을 합니다. 그리고 그들이 이제 실행을 하겠다고 말한 것을 정말 이제 이행하기 위해서 형제들을 모아서 그런 기부금을 모아서 기부금을 가져가서 정말로 이 일을 실행하려고 하면서, 만약에 이런 것을 우리가 한다고 말로만 자랑을 하고 하지 않았으면 마케도니아 성도들이 이 고린도 성도들을 보고 고린도 성도들이 말한 것과 다르게 준비되지 않은 것을 보면 우리가 굴욕을 당한다 이렇게 말을 하면서 속히 그 일을 기부금을 모으라라고 명령하고 있습니다. 이러한 사례들을 보았을 때 우리는 내가 엘로힘의 사역을 위해서 어떠한 일을 하겠다라고 말을 하고 그거에 대한 어떤 금전적인 헌신을 하겠다고 말한 것은 반드시 이행을 해야 한다라는 것을 우리는 신약의 이러한 사례들을 보고 배울 수 있습니다. 그리고 반드시 이러한 헌금을 할 때는 마음에서 정한 대로 억지로 하는 것이 아니라 기쁘게 해야 하는데, 왜냐하면 엘로힘께서는 기쁘게 내는 사람을 사랑하기 때문입니다. 그리고 마지막으로 이 자선을 수행하는 사람들의 자격 요건이 나옵니다. 그들은 헌신된 사람이어야 하고 복음을 선포하는 일로 모든 이들에게 칭찬을 받는 사람이어야 합니다. 부지런하다는 것을 사람들에게 인정을 받은 사람이어야 하며 사도들로서 메시아께 영광을 돌려야 하는 사람들입니다. 그리고 사람들로부터 루아 하코데시가 충만하고 지혜가 충만하다고 인정을 받아야 하는 사람들이 이 금액을 수행을 해야 합니다. 자기 자신이 나는 이런 사람이다라고 생각하는 것이 아니라 그 사람들이 정말로 이러한 사람들이라는 것을 다른 사람들이 인정을 해주는, 칭찬을 해주는 사람들이 뽑혀야 그런 사람들이 이런 자선금을 수행할 수 있는 자격이 된다라고 성경은 말하고 있습니다. 디도와 두 형제들이 고린도 공회에 그러한 자선금을 이제 예루살렘에
자선금을 전달하려고 고린도 공회로 향하고 있습니다. 기도가 우리처럼 여러분에게 헌신하도록 하신 엘로힘께 감사드립니다. 왜냐하면 그가 자원하여 여러분에게 가고 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 이 디도가 굉장히 헌신된 사람이라는 것을 우리가 알고 있습니다. 또한 그 디도와 함께한 두 형제들에 대한 묘사는 이렇게 나옵니다. 복음을 선포하는 일로 모든 공동체에서 칭찬을 받는 사람이며 또 다른 형제는 부지런함이 검증된 사람이라고 합니다. 디도와 함께 가는 다른 형제들은 공동체의 사도들이며 메시아께 영광을 드리는 사람들입니다라고 기록하고 있습니다. 즉 이러한 큰 금액을 수행하는 데 있어서 수행하는 이러한 사람들 역시도 헌신되어져야 되고 복음을 선포하는 일로 칭찬을 받고 부지런함이 인정이 되고 메시아께 영광을 돌리는 삶을 살며 루아 하코데시와 지혜가 충만하다고 사람들에게 인정을 받는 사람들이 자선금을 수행하는 사람의 조건이 된다라는 것을 알 수 있습니다. 그러면 자선의 형태는 어떠할까요? 돈뿐만 아니라 음식과 물건도 포함이 됩니다. 먼저 사도들은 과부들에게 매일 음식을 배급하였습니다. 초대교회 성도들은 헌금은 아니지만 그들이 갖고 있는 물건들을 나 자신의 것이라고 주장하는 게 아니라 함께 공동으로 사용하였습니다. 재산을 팔아서 모든 사람에게 필요에 따라서 나누어 주었습니다. 그렇기 때문에 이 자선의 형태는 헌금의 형태는 음식도 포함이 되고 또 내가 갖고 있는 물건을 타인과 믿는 사람 엘로힘의 백성과 함께 사용하는 것, 그 다음에 화폐의 개념, 이 세 가지 모두가 다 자선의 형태로 소개되어지고 있습니다. 야후슈아의 부활 승천 후 헌금의 정의는 모금으로라고 표현을 하기도 하고 선물이라고도 표현을 하며 헌금이라고 표현하고 또 이것은 은사라고도 표현이 됩니다. 많은 돈을 헌금하는 그러한 다른 사람에게 베푸고 이러한 행위가 은사라고도 구별이 되는 것이죠. 그 다음에 이것은 구제이며 기부금이고 또 배급의 형태로도 그렇게 기록이 되어 있습니다. 그리고 헌금을 하는 행위는 메시아의 복음을 인정하는 것이며 엘로힘께 영광을 돌리고 메시아를 향한 나의 사랑이 진실한지도 확인할 수 있는 척도가 된다라고 성경은 기록하고 있습니다. 마지막으로 마하세르, 즉 11조는 헌금과 완전히 다른 것입니다. 야후슈아의 부활 승천 후 성도들에게 11조를 걷지 않았습니다. 그러한 기록은 브릿하다샤에 없습니다. 또한 사도들은 공회에게 11조를 성전에다 내라고도 명령하지 않았습니다. 11조에 대한 언급은 없지만 헌금은 정해진 퍼센테이지가 없고 각자의 형편대로 자율성에 의해서 하되 내가 그것을 하겠다고 말한 것은 반드시 이행을 하라라고 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 사도들은 이러한 헌금을 성도들에게 받기에 앞서서 그들의 삶 자체가 먼저 밤낮 일하며 자급자족하는 모범의 선행이 있었고 그렇게 번 돈으로 자기 자신의 필요도 충족했으며 가난한 자들을 돕는 그러한 일들을 했습니다. 그리고 복음을 통해서 살 수 있는 권리가 있음에도 불구하고 만약에 이것이 복음에 방해가 되면 그들의 권리를 사용하지 않고 포기했으며 참을 줄 알았고 또 이것을 자랑하지도 않았습니다. 그리고 사도들은 그러한 모범을 먼저 선행한 후에 성도들에게 내가 한 것처럼 여러분들도 연약한 자를 도우라라고 권면합니다. 공회 안에 어려운 지체들을 위해서 재산을 팔아서 그들의 필요를 채워주고 나의 공회 안뿐만 아니라 다른 에클레시아를 세우기 위해서도 모금을 했습니다. 특히 그들이 유대인들이라면 그 유대인들 중에서도 가난한 자들을 돕는 것은 우리의 의무라고 그렇게 표현하고 있습니다. 그리고 성도들이 서원한 것을 정직하게 이행하지 않았을 때 그것을 강하게 질책을 하였습니다. 이렇듯 11조는 맥시멈 20.025%, 즉 밭의 소산물의 20.025%를 제사장과 레위인들과 또
가난한 이웃들에게 먹는 것으로 베푸는 것이 바로 마하세르, 우리가 알고 있는 11조입니다. 이러한 것들은 지금 사도들도 성도들에게 명령하지 않았고 그런 것을 걷지도 않았고 그 성도들에게 성전에 가서 이러한 곡식을 바치라는 명령도 하지 않았습니다. 반대로 사도들은 성도들에게 헌금은 각자의 형편에 따라서 자율적으로 기쁘게 하되 유대인을 도울 의무가 우리에게 있으며 그리고 반드시 내가 서원한 것은 정직하게 이행하라라는 그러한 가르침을 주었습니다. 이 11조, 즉 마하세르는 밭이 내는 소산물이기 때문에 땅이 내는 소산물이기 때문에 지금 성전이 없기 때문에 이 계산도 잘못된 것이고 지금 목사님에게 이러한 월급을 준다라는 개념으로 11조를 드리는 것은 비성경적이라는 것입니다. 11조뿐만 아니라 비성경적인 헌금들이 굉장히 많습니다. 태양신을 숭배하는 각종 이방 절기들에 감사하는 마음으로 헌금을 하라는 이 모든 헌금 봉투들은 잘못됐습니다. 1000번째 헌금이라는 것도 내가 1000번 동안 봉헌을 해서 결국은 내가 그 기도 제목에 기도의 응답을 받아내겠다라는 그런 잘못된 불교에 1000번 절을 하면은 자신의 소원이 이루어진다라든지 이런 잘못된 뿌리가 있습니다. 건축 헌금 역시도 비성경적입니다. 그 헌금의 그 우선순위가 사람에게 있습니다. 가난한 사람에게 그 사람의 필요를 채워주고 또 정말 다른 어떤 에클레시아를 세우기 위해서 사도들을 지원하고 유대인들을 돕는, 그러니까 그 현금은 돈은 모두 사람에게 쓰여지는 것이지 정말 어떤 엄청나게 큰 건물을 짓고 이 건축 헌금을 통해서 그 교회가 갖고 있는 그 대출을 갚아주는 그런 형태의 헌금들은 성경적인 헌금들이 아니라는 것입니다. 비성경적인 헌금들을 하다 보면 결국 나는 부패한 원 월드 릴리전에 참여하고 있는 것입니다. 그들의 정말 영혼보다 영혼에게 정말 관심을 갖고 성경대로 가르침을 주는 단체가 아니라 교회 일치 운동을 하고 가난한 자들을 도와주지 않고 교회의 외형을 필요 이상으로 화려하게 그렇게 편의 시설을 갖추려는 것에 우선순위로 두고 있는 그런 기관에 결국 내가 동조하고 있는 것이죠. 목사님들이 레위인이라고 생각해서 그분들에게 10분의 1의 월급을 주는 건데 레위인들은 토지를 그들의 유업으로 받지 못했습니다. 하지만 이런 메가처치의 목사님들은 자기의 이름으로 땅도 있고 집도 있고 다양한 소유물들을 갖고 있을 수도 있습니다. 이런 비성경적인 헌금들에 내가 계속 참여를 하면 나는 이 부패한 세계 단일 종교를 살찌게 하는 공범인 것입니다. 이 순전했던 이 초대교회의 헌금의 그 취지를 정확하게 파악해야 합니다. 먼저 이 복음의 일꾼의 그 자격을 보았습니다. 그들은 이미 헌금이 없었을 때에도 자급자족하는 사람이었고 자기가 돈을 벌어서 자신의 필요를 충족하고 그것뿐만 아니라 자기의 동료도 돕고 가난한 자를 돕는 모범이 선행된 파수꾼들이었습니다. 그런 모범이 된 사람들에게 헌금을 했을 때 그런 헌금이 모였을 때 이 사람은 가난한 자를 도와줘야 합니다. 그 돈으로 공회 안에서 가난한 자가 있는지 없는지 살피고 그 돈을 배분을 해줘야 되는 파수꾼의 역할을 해야 합니다. 그리고 이스라엘을 포함해서 유대인들 중에서 가난한 자들을 의무적으로 도와줘야 하는 사람, 도와주는 목적으로 헌금을 사용해야 합니다. 사람에게 향하는 것이지 교회의 건물에 어떤 편의시설이 우선순위가 되는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 왜냐하면 지금은 성도 한 명 한 명이 성전이고 우리가 다 왕같은 제사장이기 때문에 지금은 제사장과 레위인이 없이도 우리가 그 담대함을 얻어서 아버지께 나아가는 그런 시대에 살고 있습니다. 그래서 우선순위는 성전인 이 성도 한 명 한 명의 가난함과 궁핍함과 내 형제의 헐벗음을 도와주는 것이
선행되어져야 되는 것입니다. 그 중에서도 유대인을 돕는 것은 우리의 의무입니다. 그리고 공회 안에 가난한 형제 엘로힘의 백성들의 그런 필요를 우리가 음식이라든지 또는 물건이라든지 또는 물질을 이렇게 도와주는 것이 성경에서 말하고 있는 헌금의 생활이라는 것입니다. 그리고 이러한 자들에게 주어지는 약속이 있습니다. 가난한 사람들을 도우면 그런 사람들에게는 영원한 의로움이 있다라고 말을 하고 있으며, 당연히 적게 심는 자는 적게 거두게 되어 있습니다. 하지만 많이 심는 자는 그 사람 역시도 풍요로워진다라고 성경은 증언하고 있습니다. 그래서 우리는 이제 이렇게 잘못된 11조를 이제 과감하게 청산하고 11조뿐만 아니라 잘못된 헌금 생활들을 통해서 세계 단일 종교가 더 굳건하게 서도록 그런 부패에 참여하는 자가 아니라 내가 먼저 이런 복음의 파수꾼이 으로 서는 것이 중요합니다. 그리고 나서 내가 내 마음에 정한 대로 억지로 하는 것이 아니라 가난한 유대인들을 돕고, 그 다음에 공회 안에서 내가 속한 그런 사역 안에서 가난한 자들을 위해서 필요를 채워주는 것이 바로 지금 우리가 실행해야 하는 헌금의 목적이 되는 것입니다. 제가 이 영상을 준비한 이유는 제가 홈페이지를 다시 이제 업로드를 했는데 거기에 11조를 받지 않습니다라고 이제 공지를 한 부분이 있는데 설명이 부족하다 보니까 조금 오해를 사는 부분이 있어요. 그래서 여러분들도 성경을 통해서 다시 검증해 보시고, 이 마지막 때의 말세지 말에 우리가 어떻게 하면 흠도 없고 점도 없고 아버지 앞에 정말 신부로서 발견되어질 수 있을까를 고민하시면서 정말 우리가 말로만 형제 자매를 사랑하는 것이 아니라 그들의 필요를 주위의 가난한 분들에게 도와주시면서 정말 사랑을 실천하고 참된 헌금의 성경적인 헌금의 생활을 회복하는 진리의 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.